को अल्लाह रब्बुल इज्जत पे तमाम इंसानों ने फजल और करम करे दे कि जब इंसानों ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया ता पैगंबर ले गए हो और पैगंबर ड्यूटी औकात दाओ कि इंसानों में दबत नमने कुल इंसानों में खौत राबल और हमद जहालत को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पल ख्वारी और मेहनत को फाम खल्क के जे आमद जहालत तेरी वे गैर खत्म गई और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के फरमाए वमा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मां दुनिया तरा ले गयो न पद बांधे द नबुवत मोहर लगे दले जे नबुवत बनूर सो बिया रुस्तु नबी दन नाराजी और पपल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई ला नबी बादे जे जमान रुस्तु बबल नबी नाराजी कोई इंसान पर दुनिया के द नबुवत दावा कई न शरीयत द इजाजत वर कई जे द इंसान न बदा सर लरके वले जिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम न रुस्तु बल नबी जी गम दे अगर दुनिया त नाराजी और दगा ड्यूटी बिया द इंसानान बांधे लाजिम दा जिदा इंसानान द नबी कार गई जे इंसान द नबी कार गई वो सिर्फ दाना जे इंसान जान पूरा की जियरा बाज खलक पगदा सिवी दी मुलियान विजान लकार कतले रोजाना दी दा इजमा दा मीटिंग दे मजलिस दे ना दा नबी आवाज द मुलियान नो दा अवाम नबी दे जगह जे दुनिया की इंसान द बल इंसान ला रुकन जी दा बेइज्जतियों की नो बे सड़े जोंदे प्रीदी और जमन द नबी बेइज्जती की मुंख बेगमनासी वले पमन की आगा जज्बा और ईमान और मोहब्बत निश्ता जे मंग आगा शान कार वले मंग सिर्फ दखूला निस्म कइनो खुदानी न जे जमन द नबी बेइज्जती की मुंख बेगमनासी जे इंसान वही जे द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मती मा और देव जमा शफारस कइनो जे कलस्ता प मख इस्ता द नबी बेइज्जती की नो दागा न बदासर लरगे सुभान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही कि ज़मान रुस्त व देर्श कसानी जे गीबत नबुवत दावा कई दरे खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदवर क्यों आगे की अव्वल नंबर उम्मे सुलेमा जागत नबुवत दावा उकड़ा जिस पैगंबर और दा हर सच गमदी दा अल्लाह रब्बुल इज्जत जमा द बारा गई खलक सोकड़ो खलक राजा मको और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबो दा डर के जिद सर बमन सूक रौड़ी लखकर ले और फौजियान दी और यो सहाबी पासी भी जिद असर बदल जरवड़ा जी और बाग लखकर के वर्णन मुजी और दाग काफिर न दा सर वखी और रोड़ी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख दी जिदा काफिर दे जिदा नबुवत दावा करे वनंत मा दा सर लर गड़े दे पागा पस बिया तुमरा जोरो जियोगार द वर्णन वतो वगल बिया फना चा वर्ग जुला वला बिया फना वर्ग आगा हुले बंद कड़ा जाले पे के वाचूला चीर दंताड़ो सुकरा गली ने दी और जमा उस्ताद दड़वान ने जमन द नबी बेइज्जती की जमन कुर्बानी इस्ता ईमान हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द बखबल फरमाए जे द अल्लाह रसूला जता तर द खपल बचूना द मोर प्लारना द खजन सेवा मोहब्बत सातम को द खपल जान ना नबी त कामिल मुसलमान तरहा वक्त पूरी नशी जोड़े दे कि तरसो पूरे द खपल जान न मासर सेवा मोहब्बत नहीं करी जमन से मोहब्बत दे सिर्फ पजब माने द गवायो जमन द नबी उम्मतियान यू और दा बाज बके मजहबी डमान दी रजान ने मजहबी डमान जोड़ करे गोटे गोटे बड़े बेरा कड़ी दा हदीस चिकम दी वे मंग पे हदीस माने अमल को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर में ला नबी बाद आज जमाना रुस्तु बल नबी नाराजी और दा के बावजूद
دی وی موږ په حدیث باندې عمل کوو چې حدیث ته ګوري نو دی بیا په خپل دعوه کې ګناهګار دي دروغجن دي او بل دا شنو پټکو والا چې موږ عاشق رسول یو موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذات باندې ځان عاشق کړي دي عاشقی دي ته نوی چې انسان په ګوټ کې کینی او تاسو ټک باسي وی ګلال لاغه او قران لاغه نو دغه انسان له فائدہ نه ورګي فائدہ انسان له هغه ورګي چې ستاسو د نبی بے عزت کیږي او ته په ګوټ کې بیغه مناس هر یو انسان دا وګي چې د نبی امت ما او هغه څومره سخت دي د خپل امت لپاره دي نګړي دي هغه ګرم شګو باندې ولاړ والله د زاری او منت کې چې الله زما د امت چې کنده دا او په جنت ته بوزي او هغه امت نن د هغه نبی په سنت باندې خپېګ دي داغه په شان کې ګستاهی کیږي نو د امت پروا نشته څنګه یو انسان بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخته ور مخامخ کیږي او څنګه دې دا وګړي چې د پیغمبر امتی ما اللہ رب العزت پس قرآن کی فصل آیاتو کی دا نبی علیہ السلام دا نبوت تا اظہار کرے دے جدد نمستو بل نبی نرازی با حدیثو کی راغلی دا متواتر ہر یو انسان تا خفت دا جدد نبی علیہ السلام دا مرستو بل نبی نرازی لیکن دا غیبا وجود انسانات چکم دی اغینن سبا ود دی گدو دی چی راویخی کی نو ملک پیغوان کرے وی او یو کس کا یعنی دا نشی ویلے واغه ورته وای چې زه پیغمبر یم نو د سره بیا څه جواب یې زغه دې ته پس پیغمبر یم کافرانو بیا زمیخ کړي دي ازمو کړي دي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا هغه نبوت چې کوم دی هغه په ظاهر ور حضرت عیسی علیه السلام چې کله عیسایانو قتل کو او د 500 کوټي دې وروسته نو سوچو چې الله رب العزت د خپل نبی مرسته کې انسان به سم مرسته وکي خدا موت ته صرف الله رب العزت خي چې زمونږ د ایمان وګوري چې زمونږ پر ایمان کې څومره جذبه ده څنګه زمونږ د وینه جوش کوي او جوش نه کوي هغه حضرت عیسی علیه السلام چې کله هغه کوټه کې بنديږي او د دې عیسایانو مشر زی ګوري الله رب العزت هغه اسمان ته اوچت کړی وي دې په کمره کې بند شي دې ډېر چغي وای چې زنه او چې کله دې په پانسه باندې وروخیږي او کته مرشي راندې رو ور دې را شکل بیا خپل دغه راشي هغه په دې سور باندې چې موږ عیسی علیه السلام قتل کړي بیا دا شان ابراهیم علیه السلام ته وګور چې ورته وګورځو نمرود څومره خواري کړو شپږ میاشتې ولا خشاک راون کړو او دا سی ووري بل کړو دا سی ور چې دا کې مست ابراهیم علیه السلام وګورځو هغه الله رب عزت کلی ګلزار جو کې مرسته کوي موږ د خلکو نه یریږو خلک چاته سوې یو انسان وای کو زبوي منو وتوي ز دړای د نبی په شان کې چې ستا یو انسان ګستاهی کوي نو الله رضا کې انسانان مرزا کوي او د انسان نه یریږي انسان بس یو څه د انسان کاری معمولی غونډه په غاخ دړلا شي په ګډه دړلا شي بیا ورته بن ورتي او چې ستا د نبی به عزت کیږي ستا د روان دي او دا غي باوجود تا ځان غلې کړې وي نو دا اتلسمه سره مسلمان ته وکړه را بیداریږي ستا د ایمان وکړه جوش کړی دا وینه باندې کله خوږيږي چې ستا د روان دي ستا د نبی به عزت کیږي او ته بیغه مناس دغه شان مسلمه بیا دغه د نبوت دعوه چې کله وکړه د یو غټه کلا وا کلی د تو شان نو چې انسان هغه د تلوي بیا نبی علیه السلام وای چې دا انسان بسوق قتل کی یو صحابي پاسی ویره چې به قتل کوم لاړ شي دا کلی سره خوا کې کینی صادر بزان واچي خو چې کله د کلی د بندیدو ټیم راشي دربانچی ورته وای سو کې ویدن درازا دې دند لړشي کوم سم ځاګل ځان رسي او کله چې داغه کمرې ته ورورسي ټول سیفټي داغه ودشي او کمرې ته ځان ورسي یو گزار پیو کې داغه نه خطا شي او بیا په دویم گزارو کې आवाज ورته بدل کې پدریم گزار دې د اثر لري ولی هغه سره د خپل ځان غم نو داغه بچی نو داغه خزانه وا داغه اولاد نو
واغي په پیغمبر علیه السلام باندې عاشقانو او هغه مینه محبت لیدل من کو ډیر چغي وو او من وی عاشق رسول یو دا یو پلاګي یو دا موږ هیڅ پیدا نه راګي ذکر په کوټ کې صرف د خزو مزه کې د انسانانو نه چې انسان په کوټ کې دند ناز وي زه ذکر کوم عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو انسان راغی جمعات کې مونږ کو او لکه د خر په یو په باندې ولاړو دا سټي ولا وې دا ولې ويره د دې تقوا کوم نه تقوا په مونږ کې په یو په باندې ودرېدلې د انسان تقوا چې کوم دا د انسان پزړه کې پکار او رحمان بابا وای فظاهر لباس چره تو کوم شي رحمان من ذکر چې چغزه دې کومټاپ دې انسان ظاهر لباس تم پورا چې انسان مثال د بازار عالم ما بازار باندې خسپره کړی وي خپا کی جامع می اغوستی وي ولیکن دن دزله زما اسخاوي نو دا پاکي جامع او دا سپره چې کوم دې د مال هیڅ پیدا نه راکوي ولې چې زما پسله کې د نبی سره محبت نوي او هڅ زم چې یا رسول پیغمبر امتی ما دا الله بنده يم د نبی عليه الصلاه والسلام طریقې په خپل ځان کې راولم نو نن ستاد نبی به عزت کیږي د کوم دی کې مسلمان او چې مليان راغونډيږي نو دا عوام په اړه باندې بیا تیارې ویل بیا جلسه جوړه کړې ده نو دا پیغمبر صرف د عوامو د نبی د مليانو نه دا د عوامو نبی پاتې شوی دی صرف د مليانو ډیوټي نه ده ولې چې هغه ستاسو لپاره دومره دعاګانې کړې دي او ستاسو شفارس به د قیامت پر ورځ باندې کې ورته باندې دي امتی نه صرف مليان امتیان دي بس دا کار صرف د مليانو نه ده چې انسان لاړ کې راوړي چې بس مليان کوی شو کار کوی شو دا کار د عوامو نه د ختم نبوت کانفرنس جوړ شوی دی وجه شاه عبد الله شاه بخاری رحمت الله شاه بخاری رحمت الله علیه دي ځان د لستړې کړي او دا خلک را پاسې وي دیوبند والا سکړي دي دا د کوجابودي ځامن وي دیوبند والا سکړي نور تاسو له سوکي تیار نوړې د لخړې کې درکړه او دا غ پیرنګیانو د قادیانیانو مقابله وکړه چې تاسو د نبی په شان کې ګستاهی کیږي او تاسو بیغه منا چې په 1947 کې د نبوت داوا کړی و او په 1953 کې ولدا ملا ما تکړه مولیانو ولې هغه خپل مهنت کړي دی په خپل نبی باندې په صحیح معنو کې مېنیو موږ کو صرف دا پيو مجنونانی بس چې موږ عاشقانیو عاشقینی ته نه وای عاشقینی ته وای چې ستاد سر خطر باندې کې راځي سر باندې نه منېږي دا یو انسان ویرا او الله رب عزت به روزانه سوال کوي یا خدای ایمان صحابه په شان دي خوب کینی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره په یو ګاډي کې په سفر روان دي او سلور یاران ورسرم دي اور دې ورسرم ناس ته ګاډي په چړای باندې پری وستر روان شو دي تم کوشو ټول صحابه تم کوشو ګوري ګټي ګوري دې په ګټه پسې منډي وږي چې ډیر اتو او د خپل سرونه لاندې ګاډي ډیرون دی دې ته وي محبت زما استاد سره محبت دي او موږ دنیا پورې انختی او دنیا خو کده خلق مثال ته تشل کې به پاتې کیږي نور دنیا به زموږ نزي چې انسان د نبی عليه السلام سره محبت ساتي او دا وی او دا قادیانان په بار بار د نبوت دا وږي او دا مسلمانان پر دا کفر ختمي قادیانی دا وکړه الله رب عزت په کوم ځای کې مړ کو باتروم کې مړ کو او دا شونډه به ور کړو لکه سنډه بیا پرلې دو سی وکړو او چې کله ول جنازه بیا بل مل تړل نوغا تابوتین د جاز نه پر دیدل ځکه چې انسان د نبوت دا وکي نو هغه به د اثر کلمه هغه به پرېګ دی نه مونږ ولر سیفټي ورکو به سیټ دی ګجیرا وای شي ویل چې مسلمان وي او ایمان پکې وي او داغه د مخ کې د نبوت د نبی پیغمبر یا بے عزتی کیږي یا نور څه کیږي بعض خلک وای یا حدیث کې دا سره غلي دي مړه صحابه چې دا دومره ځان لړس کړي کو نبی عليه السلام چې دا دومره دعاګانې غوښتي دي رسول لپاره وکړي ابو مسلم رضی الله تعالی عنہ مبارک راضي چې نبی عليه السلام یو ولاکی ته ولېګو التم یو
وجابودی د نبوت دعوه کړې و چې یره پیغمبر يم او اوس خو به یو بل دغه راوته چې د کم یو قادیانانو کې چې د کم یو سړی زوی وی بلوغ ته رسیدلې وي او دغه سړی مړ شو نو دغه زوی له پکار دي چې خپل مور سره نکاح وکړي دا په کوم اسلام کې راغلي دي دغه شان شیعاګان دي هغه دا خبره کوي او مسلمانانو خو پیغمبر راته نو چې کله دغه ابو مسلم رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ولکه ته ولېګو هغه ته وایي ته دا پیغمبر منی چې دې په حق دی وی آو وی زمونږ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حق باندې دی نو هغه د نبوت دعوه کړې و او دومره نور ولایس بن ورته ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه ورته ورته دغه شان دې ورته ورته اور د الله رب العزت یحکو او بیا چې دغه دیل بل بن نو ورته د علاقې نه سو جلا وطن کو مدینه منوره دلل عمر رضی الله تعالی عنہ پوری چیرې دا خو اجنبي سړی دی او دې څنګه زموږ د جمعات تراوی مونږ یو کو چې د مونږ نکله فارغ شو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی ته ابو مسلم کو نه ویره جیم وی ته ورته ورته دلې وې دا شند نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت خلاف आवाज دی چت کړو بیا او جزام په تندی باندې خپل کو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له بول په جړا شو چې شکر دې چې د ابراهیم علیه السلام چې څنګه ورته ورته دا موږ په دنیا کې ولیدو ولې هغه پسله کې محبت چې د انسان پسله کې د نبی محبت وي نو دبا مخ کې چې څوک معمولی الټه خبره کوي نو د دابینه به یو جوش کړی په دین په باره کې زموږ وینه جوش نه کړی دا مړه ده صرف د دنیا په کارونو کې زموږ وینه جوش کړی په باره ده چې انسان د خپل مور او پلار د خپل بچو د خپل ځان نه سوا محبت د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره نه کړی ګنا دا انسان کامل مسلمان نشي جوړوي دا حضرت حبیب بن زید انصاری رضی الله تعالی عنہ د اسود عصنیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ولېګو چیرته د الله رسول ومنا او الله ومنا هغه د نبوت دا وکړي وې ز نبی ما د خپل وخت ز نبی ما نو کوچره انصاری کو ته چر زمان نبوت نه منې نو زبداله سزا درکړه یو دې د وجود نه پریږي او د خپل خبرې نه اوړي نه یو دې هغه با وجود هغه باغې کې شهید شي او د نبی عليه الصلاه والسلام د نبوت نه انکار نه کوي کوم له چاوت د 600 روپے راکړي موږ د دې پرېږي چې انسان د الله دین سره مینا محبت ساتي او د الله په دین باندې مین وي نو چې د مخکې د نبی ګستاخی کیږي نو د بدل اثر لرګړي وي لیکن مسلمانان نن ددی ودو ځکه چې د انسان پسله کې محبت وی لګونته کې یروي الله رب العزت دا انسان له زور کې ترقی ورکړي من خپل جون اسیا بس تیر کو او عمر چې ګندې دا انسان نتیریږي څنګه په دنیا کې د انسان د خپل پلار بے عزتی نشي برداشت کولې د نبی بے عزتی وسنګ برداشت کوي انسان عزت مندو اوسم مونږ او تاسو سره ټیم شته او الحمدلله هر سړی خبر دی دا نه چې انسان و چې رزق کمزور دی دې کې د انسانانو وې انسان وې چې کمزور دی عزت دې نشم د انسان دې پیسې ورګي د هر یو سړي خوښ کیږي الحمدلله الله دې په نور مو کې چې انسان د خپل دین په خپل باندې راډي ګور اوس دغه فرعون موسی علیه السلام خپل مور ورته مو ورغاو باغې کې تسلی ونشو بیا ول صندوق جوړ کو
او نهر کې پرې هو دریای نیل کې پرې هو دا غدا فرعون کور تر دغه په کور ول الله رب عزت والا عزت مندو چې موږ د خپل نبی سره محبت ساتو چې داغه په سنت باندې موږ ځان برابر کو هر قسم سخت بماو ورته کې به انسان د سر د ضرورت کې انسان په خپل سر ورګي د انسان وینه به د ضرورت کې انسان د وینه ورګي یو بیا دا نه چې ورګي د درست کېږي ول نبی علیه الصلاۃ والسلام د الله نه د دومره وګړي دعاګانې د دې امت لپاره وکړي یرا غیا زما د امت جهنم نه بچ کی دی جنت تو والا جوړوي اوسو پیغمبر بل رازینا او زمونږ د دین سره محبت نشتا جنت ته موږ څنګه ځو چې انسان ځان برابرۍ روزانه چې یو سنت د نبی ادا کوي نو په خپل باندې انسان کې رو تبدیلی راځي سنت هم برابر شي بشریت هم برابر شي او دا انسان چې کوم دی د پسړه کې د نبی محمد پیدا شي اذا تکرر فی القلب چې انسان روزانه یو سنت جمع کوي او د خپل ځان سره اړای د دې انسان پسړه کې بدا خبره په حق پریوزي چې یرا زه د نبی امتی ما دا یو سنت په روزانه جمع کوم چې موږ د نبی سنت نه ادا کوو الله رب عزت ته هغه وخت نه راولي او د قیامت ورځ ویو نبی علیه الصلاۃ والسلام درته وایي چې تو ورته وایي چې یاره دې ستا امتی او ته په داسې حال کې پاس چې تا ټول انداز د انګریزانو وي د یهودیانو وي د نصارا وي ته به څنګه هغه سره مخامخ کېږي په کوم سترګو به ته بیا هغه سره مخامخ کېږي چې ستا امتی وي حضرت وایي چې الله رب العزت غفور رحیم ذات دی الله قهار دی عزت مندو چې د نبی سره محبت ساتي نو د خپل ځان بیا بدلای او ځان نه بدلای نو بیا هغه خبره وایي چې خیر بم غواړو د څو په کاسه کې بل غواړو نو څونه کار بیا زموږ نه کیږي یو کار بکیږي یا با د څو کاسه اخلي یا به خیر اخلي چې د نبی سره محبت ذاتي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوچ لا نبی بعد زمانه رسول نبی ناراضي او استاد روان دی انسان د نبی په زندگی چې را ز پیغمبر د سر د لګو دا هر مسلمان باندې فرض دی د خپل نبی دفاع وکړي عزت مند تاسو په کوم نه ان شاء الله